नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांची भेट। तेलंगणा विकास अंमलबजावणी प्रकल्पावर चर्चा। बीसी नेत्यांनी बीसींसाठी 42 आरक्षणावर आनंद व्यक्त। आरक्षणानंतरच निवडणुका घेण्यास सरकारला सांगितल्याने नेते। ट्रॅव्हल्स असोसिएशनचे राज्य प्रतिनिधी आदिलाबादला भेट। बस मालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। रस्ते ओलांडणारी गुरे, वाहन चालकांना अडचणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष महेंद्र देव यांनी सीएम रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली। महेंद्र देव यांनी रेवंत रेड्डी यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली। त्यांनी तेलंगणाच्या विकासाबाबत आणि हाती घेतलेल्या प्रकल्पावर चर्चाही केली। असे दिसते की रेवंत रेड्डी यांनी भूतकाळात उच्च व्याजदराने घेतलेल्या कर्जांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की उच्च व्याजदरामुळे या राज्याचा विकास खुंटत आहे। मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले की ते व्याजदर कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। इंटरनॅशनल लॉ, the Ponugoti Muralidhar Rao Gold Medal for topper in ADR, the Honorable Sri Justice P. Jagan Mohan Reddy Memorial Gold Medal for the girl student who has secured highest in constitutional law, YVV Satyanarayana Murthy Memorial Gold Medal for the topper in criminal law and the law of evidence. For the topper in property law and the law of medal for the topper in history, and Dhananya Gold Medal for the topper in family law. Justice Syed Shah Muhammad Qadri Gold Medal for topper in constitutional law. Ananta Narasimha Reddy Memorial Gold Medal for the topper in constitutional law too. टीपीसीसी प्रमुख आणि MLC महेश कुमार गौड यांनी बीसी आरक्षण वाढवण्याची प्रक्रिया हाती घेतली तेव्हा कविता तुरुंगात होती अशी जोरदार टिप्पणी केली। तर तिहार तुरुंगामध्ये असलेल्या कविता यांनी बीसी आरक्षणासाठी कधी लढले हे त्यांना सांगावे अशी मागणी त्यांनी केली। कविता यांनी त्यांच्याकडून मिळालेल्या या आरक्षणातील आढावा तिचा विजय म्हणणे हे हास्यास्पद आहे असेही ते म्हणाले। कविताचे शब्द ऐकून तेलंगणा समाज हे हसत आहे अशी टीका त्यांनी केली। कविता आता कोणत्या पक्षात आहे याबद्दल काही स्पष्टता आहे का, तर त्यांनी प्रश्नही केला। त्यांनी प्रश्न केला की BRS मध्ये कोण राक्षस आहे आणि काय घडत आहे। పిల్లి పులిగా మారుతుంది అనుకుంటే అది అవివేకం అవుతుంది। లిక్కర్ స్కామ్లో రాష్ట్రానికి తలవంపు తెచ్చిన కవిత భగీరథ ప్రయత్నం చేసినా ప్రజలు ఆమెను పట్టించుకోరు। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినా సామాజిక తెలంగాణ రాలేదని చెప్పిన కల్వకుంట కవిత మరి బీఆర్ఎస్ అధికారం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు స్పందించలే? ఇవాళ బీఆర్ఎస్ వల్ల సామాజిక రాలేదని ఒప్పుకున్న ఆవిడ మరి బీఆర్ఎస్ వల్ల వచ్చిన ఎమ్మెల్సీ పదవి ఎందుకు రాజీనామా చేయట్లే? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎందుకు రాజీనామా చేయట్లే? అలా చేస్తుంటే కనీసం కొంత నమ్మేవారేమో। అది చేయకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఘనకార్యాలని కొంత కలర్ పూసుకొని నా వల్లే వచ్చింది, అరే విచిత్రమైన సంఘటన, నా వల్లే వచ్చింది, మేము చేసే ఉద్యమం, అసలు మేము
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 42% రిజర్వేషన్ రూపకల్పన చేస్తున్నప్పుడు కవిత గారు జైల్లో ఉన్నారు. మరి ఆవిడెప్పుడు ఉద్యమం చేసే, ఆవిడ ఉద్యమాల్లో ఇది ఎక్కడికి వచ్చే, ఎందుకు ఇంత చిన్న చేష్టలతో ప్రజలతో చులకన అవుతున్నారో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇది ముమ్మాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎజెండా. బీసీల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఛాంపియన్ మా హీరో రాహుల్ గాంధీ ఈ నినాదాన్ని చేతబూన్నాడు కాబట్టే ఆయన సైనికులమైనటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు, భట్టి గారు, మేము అందరం కూడా కట్టుబడి ఉండి ఈ రాష్ట్రంలో కుల సర్వే చేశాం. 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చాం. ఈ సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అభినందనలు. ఒక అగ్రవర్ణ సమాజం చెందినటువంటి వ్యక్తి ఉండి కూడా కుల సర్వే చేయడం, 42% ఇలా బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది హర్షించదగ్గ విషయం. మీ ద్వారా వారికి నేను అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా దోహదపడిన డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, సురేఖ, వాకిటి శ్రీయారితో పాటు మంత్రివర్గ సభ్యులందరికీ, శాసనసభ్యులకి, మండలి సభ్యులకి, पार्लमेंट सभ्युలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. जिल्हा बीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस चिक्काला दत्तू आणि कलाला श्रीनिवास म्हणाले की स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत बीसींसाठी 42 आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष या अध्यक्षेद्वारे पुढाकार घेतलेला आहे आणि ते समानधारक आहे. तर त्यांनी शनिवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये भाग घेतला आणि सरकारच्या धोरणाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या 30 वर्षाच्या या संघर्षाचे फळ मिळालेले आहे. 42% आरक्षण लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या या निवडणुका घ्याव्या अशी विनंतीही त्यांनी केली. जय बीसी, जय बीसी, ऐक्यता, जय बीसी, जय मिंतो, जय बीसी, जय बीसी, जय बीसी, జనాభా దామాజ ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లను కల్పించాలి. జనాభా దామాజ ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లను బీసీల ఐక్యత, బీసీల ఐక్యత. ఈ రోజు బీసీ సంఘ ఆధ్వర్యంలో మరి ఆదిలాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. మరి ఇటీవల మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కామారెడ్డిలో 42% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి అప్పుడు చెప్పడం వల్ల మరి 30 సంవత్సరాల నుండి పోరాడుతున్నటువంటి మన జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు పోరాట ఫలితం ఈ రోజు 42% రిజర్వేషన్ పెంచాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి చేయడం జరిగింది. మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు చెప్పడం వల్ల 42% రిజర్వేషన్ చేస్తామని చెప్పి మరి డిక్లరేషన్ చేయడం జరిగింది. 42% అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి మరి ఇలా కేంద్రానికి పంపడం జరిగింది. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని వెంటనే అమల్లోకి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మరి బీసీ సంఘాలు అన్ని పోరాటాలు చేస్తున్నాయి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు. మరి ఈ రోజు మరి వచ్చే ఎన్నికలకు వెళ్దామని చెప్పడం జరుగుతున్నది. 42% రిజర్వేషన్ చేసిన తర్వాతనే ఎలక్షన్ కు వెళ్ళమని చెప్పేసి మరి ఇవాళ బీసీ సంఘాలన్నీ కోరడం జరుగుతున్నది. బీసీల పోరాట ఫలితమే మరి ఏదైతే ఎలక్షన్ కంటే ముందు కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో 42% ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఆ చెప్పిన తర్వాత మరి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 42% మరి అసెంబ్లీలో పాస్ చేసి, అదేవిధంగా క్యాబినెట్లో ఫస్ట్ పాస్ చేసి, అసెంబ్లీలో పాస్ చేసి దాన్ని రాష్ట్రపతి గారికి మరియు పార్లమెంటుకు పంపడం జరిగింది 42% బీసీల రిజర్వేషన్ని. అది దాని తర్వాత మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు జాజుల సీనన్న ఢిల్లీ చెలో ఢిల్లీ అనే ప్రోగ్రాం పెట్టి మరి అక్కడ కూడా తీర్మానాన్ని అన్ని పార్టీలను ఆల్ పార్టీస్ ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ని పిలిచి మరి పెద్ద ఎత్తున ఇంతవరకు బీసీ ఉద్యమం జంతర్ మంతర్లో ఢిల్లీలో ఇంతవరకు జరగలేదు. అంత పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ప్రతి రాష్ట్రం మొత్తం నుంచి ఒక 2000 మంది వెళ్ళడం, అక్కడ పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. ఆ ఒత్తిడి వల్లనే మరి ఇక్కడ నుంచి మన గవర్నర్ గారు అప్పుడు లేఖ రాసి మన రాష్ట్రపతి గారికి పార్లమెంటుకు పంపడం జరిగింది. ఆ ఒత్తిడి చాలా పనిచేసిందని. కానీ 3 నెలలు అయినా రాష్ట్రపతి కానీ మరి కేంద్రం కానీ ఇంతవరకు 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి ఇవ్వాలా, 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. 3 నెలల కాలం అయిపోయింది. ఏప్రిల్ 9th ఇవ్వడం జరిగింది. ఏప్రిల్, మే, జూన్, ఇప్పుడు 9th అయిపోయింది. అయినా కూడా 3 నెలలు దాటినా కూడా వాళ్ళు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదైతే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి
ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం తీసుకోవాలా అని అందరి న్యాయమూర్తులను కనుక్కొని మరి వాళ్ళు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి క్యాబినెట్లో మరి దాన్ని పాస్ చేసి ఇప్పుడు సోమవారం లోపల ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి 42% రిజర్వేషన్లు మన బీసీలకు కల్పించడం చాలా హర్షించదగ్గ विषय। तेलंगणा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स बस ऑपरेटर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मल्लेश म्हणाले की ट्रॅव्हल्स मालकांना येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी ते एकत्रितपणे पुढेही जातील। हैदराबादहून आलेल्या असोसिएशनचे राज्य प्रतिनिधी आदिलाबाद TNGO भवन येथे बैठक घेतली आणि समस्यांवर चर्चाही केली। त्यांनी जिल्हा असोसिएशन या समस्यांबद्दल तर सदस्यांसोबत समस्या सोडवण्यासाठी कारवाईच्या कृतीवर चर्चा केली। नंतर त्यांनी जिल्हा या सदस्यांसोबत राज्य असोसिएशनचे सदस्यत्व स्वीकारले। बस मालकांना येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य कार्यकारिणी समितींमध्ये जिल्हा सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे असेही त्यांनी सांगितले। प्रत्येक जिल्ह्यातील सदस्यांना समाविष्ट करून आणि एकजूट राहून ते समस्यांशी लढतील असे ते म्हणाले। रोजगार अभावी त्यांना अनेक अडचणीही येत आहे आणि कर भरण्यातही अडचणी येत आहे असे ते म्हणाले। सरकारच्या निर्देशनास आणून देण्यासाठी ते जिल्ह्यांचा दौरा करत असल्याचे त्यांनी स्पष्टही केले। हाँ सर అందరికి ఏమనుకోకుండా కొత్త కాబట్టి మాకు తెలియదు స్పెసిఫిక్గా మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం। తెలంగాణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ బస్ ఓనర్ అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చినాం। నా పేరు కోకల మల్లేశం, నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ను। మేము స్టేట్ బాడీలో కలుపుకోవడానికి ఆదిలాబాద్ అసోసియేషన్ టెంపో ట్రావెల్ నుండి పడితే 50 సీట్ల వరకు మా స్టేట్ బాడీలో ఈరోజు ఆదిలాబాద్ అసోసియేషన్ చేర్చుకున్నాము। మేము ఎందుకు చేర్చుకున్నాము, మీ స్టేట్ బాడీ ఎందుకు ఎన్నుకున్నామంటే మాకున్న ప్రాబ్లమ్స్, మాకు ముందుగా జరగబోయేటి ప్రతి ఒక్క సమస్యలు మేము టూరిస్ట్ మీద భారం పడుతుంది। ఆ భారాన్ని తట్టుకోలేక ఇన్ని రోజులు మేము విడివిడిగా ఉన్నాం। ఇప్పుడు కలిసి మాకున్న ప్రాబ్లాన్ని పోరాడదామని చెప్పి మేము స్టేట్ బాడీగా ఎన్నుకొని ప్రతి ఒక్క జిల్లాల నుంచి మేము అందరినీ కలుపుకొని స్టేట్ బాడీ ఏర్పరచుకొని మేము ముందుకు సాగుతున్నాం। మా బస్సుల మీద సమస్యలు ప్రతి ఒక్కటి మాకు ట్యాక్సీల నుండి పడితే, ఆర్టీఓల నుంచి పడితే, పోలీస్ ట్రాఫిక్ నుంచి పడితే ప్రతి దానికి మా టూరిస్టే సమస్య ఎదురాడి మా టూరిస్ట్ వాళ్ళని ఎదగనివ్వకుండా మాకు ప్రభుత్వ ఉచిత పథకాలు పెట్టి మాకు ఉపాధి లేక నానా అవస్థలు పట్టి ట్యాక్సీలు కట్టలేక మాకు ఇబ్బందులు ఉండి ఇప్పటి వరకు మేము ట్యాక్సీలు కట్టలేక జీవనోపాధి లేక తల్లడిల్లి మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోకపోతే మేము అందరం కలిసి స్టేట్ బాడీ ఎన్నుకొని మా సమస్య మీద పోరాడదామని చెప్పి మేము స్టేట్ బాడీ ఎన్నుకుంటున్నాం। స్థానిక సెంట్రల్ గార్డెన్లో సమావేశం టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అసోసియేషన్ మరియు టెంపో ట్రావెలర్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ సమావేశం జరిగింది। ఈ దీంట్లో మన తెలంగాణ బస్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత జనరల్ సెక్రటరీ వాళ్ళందరూ వచ్చిండ్రు। దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మేము యాక్చువల్ ట్యాక్సీలు తెలంగాణలో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత మా ఆదిలాబాద్లో తెలంగాణలో ఆర్టీఓ డిపార్ట్మెంట్కి ఎక్కువ రెవెన్యూ ఇచ్చేది మా టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్సే। అయితే మేము ఇంత కట్టినా కానీ మాకు ఎటువంటి కరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తలేరు। ఆదిలాబాద్లో ఇక్కడ కూడా పార్కింగ్కు మాకు ప్లేస్ ఇస్తలేరు। ఇంత మేము ఒక్కొక్క ట్రావెల్స్ వాళ్ళు 10 లక్షలు ఇయర్లీ కడతాం, క్వార్టర్లీ 3 లక్షలు కడతాం సార్। అయితే అందుకని మాకు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఈరోజు తెలంగాణ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ దాంట్లో మేము సభ్యత్వం తీసుకున్నాము। అయితే మాకేందంటే వీళ్ళ ద్వారా మా సమస్యలు తీరుతాయని మేము కోరుచున్నాం। सायबर गुन्हे पोलिसांनी लोकांना सायबर फसवणुकीबद्दल सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला। शनिवारी आदिलाबाद बस स्टँड येथील जिल्हा पोलीस विभाग सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने या प्रवाशांमध्ये गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता निर्माण केली। शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जात असल्याचेही ते म्हणाले। त्यांनी सांगितले की त्यांनी सोशल मीडियावरही अनोखी व्यक्तींकडून येणाऱ्या या संदेशांना आणि लिंक्सना प्रतिसाद देऊ नये। तर ते म्हणाले त्यांच्या मोबाईलवर काहीही डाउनलोड करू नये। ज्यांची फसवणूक झाली आहे आणि पैसा गमावलेले आहे त्यांनी त्वरित 1930 वर संपर्क साधावा असा सल्लाही त्यांनी दिला।
డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఆ ఏపీ కేసు వల్ల చాలామంది డబ్బులు లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎటువంటి మీకు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని ఉంటే ఖచ్చితంగా గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కాకుండా ఈ బ్యాంక్కి సంబంధించిన ఫోన్ నంబర్లు కానీ ఏమైనా వచ్చినాయనుకోండి అవి ఎత్తొద్దు. ఫోన్ ఎత్తింది అనుకోండి మీకే ఇవ్వదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫోన్లు చేసి వీడియో కాల్ చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేయడం కానీ ఫోన్లో ఏవైతే కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్నిటికీ మెసేజెస్ వెళ్ళిపోతాయి. ఏమని మీ ఫోటోస్ ఏమైనా మార్క్ చేసినాయి కానీ బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ. కాబట్టి మీరు ప్రైవసీ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమైతుంది, మీకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏవైతే ఫోటోలు మార్క్ చేసి పంపించినప్పుడు ఏమైంది బ్లాక్మెయిల్ చేసి మీరు సూసైడ్ చేసుకునే. ఆదిలాబాద్కి సంబంధించినంతవరకు చాలా రోజుల నుంచి అంటే చాలా సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చాలా వరకు కేసులు మనం సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ ఫస్ట్ మనకి ప్రజలకి సంబంధించినంత వరకు అవేర్నెస్ అనేది చాలా ముఖ్యము. కాబట్టి మనం పబ్లిక్ ప్లేస్లో కానీ కాలేజెస్లో స్కూల్స్లో ప్రతి ఒక్క దగ్గర మనము ఎంతవరకు మనం అవేర్నెస్ చేయగలిగి దాన్ని మనము ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎవ్రీడే ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ ప్లేస్లో కానీ కాలేజెస్లో కానీ ఏదో ఒక కాలేజ్ ఎంచుకొని ఆ కాలేజ్లో అవేర్నెస్ చేసి ప్రజలలో ఎక్కువ మొత్తంలో అవగాహన తెలిపించి పిల్లలకి అవగాహన వస్తేనే తల్లిదండ్రులకు కూడా అవగాహన వస్తుంది. కాబట్టి మేము పిల్లలకు ఎక్కువగా మోటివేట్ చేసి పేరెంట్స్కి ఎక్కువగా ఆ సైబర్ క్రైమ్స్కి గురి కాకుండా చేయడానికి ఉద్దేశంతోనే మేము అవేర్నెస్ అనేది పూర్తి మొత్తంలో ఆదిలాబాద్ మొత్తం మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మనకు తెలిసినంత వరకు సైబర్ క్రైమ్కి సంబంధించి ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఉంది. దాన్ని 1930 అనే నంబర్కి మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక గంట లోపల మనం చేయగలిగితే ఆ క్రైమ్ని మనం నిరోధించడానికి ఆస్కారం ఉంది. దాని తర్వాత కొంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు 1930కి ఫోన్ చేయాలి. చదువుకున్న వాళ్ళు cybercrime.gov.in అనే వెబ్సైట్కి మనం లాగిన్ చేసుకొని దాంట్లో కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మనం సైబర్ క్రైమ్ని నివారించడానికి అంత ఆస్కారం ఉంది. మీ పోయిన డబ్బుల్ని కూడా ఆపడానికి అంత ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ దీన్ని डेली लाईफला यूज చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला होता आणि तो आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी केएसआर फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. आदिलाबाद क्षेमం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీ
చేయుతా కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో अम्मतनम बाध्यतलेन्नो बेला मंडळ सेंटरमधील महात्मा ज्योतिबा फुले सक्षम गुरुकुल शाळेमध्ये पालकांचा ओघ वाढलेला आहे। दुसरा शनिवार असल्याने शाळेचा परिसर त्यांच्या मुलांना भेटण्यासाठी आलेल्या या पालकांनी गजबजून गेला। सकाळपासूनच दूरदूरचे पालक शाळेत आले, त्यामुळे मुलांमध्ये एक अवर्णनीय आनंद निर्माण झाला। पालकांनी त्यांच्या घरून नेलेले हे अन्न स्वतःच्या हातांनी त्यांना दिले आणि खाऊ घातले। मुलांशी बोलून त्यांचे शिक्षण आणि आरोग्याबद्दल विचारपूसही केली। त्यांनी थोडा वेळ गप्पा मारला। पालकांनी सांगितले की शाळेतील वातावरण खूप चांगले आहे आणि येथील शिक्षण आरोग्याच्या बाबतीत मुलांची काळजी घेणे आणि त्यांनी म्हणाले की सरकार मुलांना सर्व सुविधा देत आहे, ही आनंदाची बाब आहे। టీచర్స్ బాగున్నారు, స్టడీ కూడా బాగుంది। వాళ్ళ మొన్ననే అవి పెట్టారు, బ్యాగులు అన్నీ ఇచ్చారు పిల్లలకు, ఉంటాయి బెల్ట్ అన్నీ ఇచ్చారు। నాకైతే స్కూల్ బాగుంది సార్, అందరు కూడా మంచిగా టీచర్స్ బాగా పిల్లలు కూడా మంచిగా గేమ్స్లో ఆటలు అన్నీ ఇట్లా వేరే దగ్గరకు కూడా గేమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి అన్నీ మంచిగా నాకైతే బాగుంది। నుంచి వచ్చాము మా బాబుని ఇక్కడ చూడటానికి 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు। చదివేస్తుండగా హాస్టల్లో ఇప్పుడు సెకండ్ సాటర్డేకి హాలిడే ఇస్తారు కాబట్టి చూడటానికి వచ్చింది। చదివేస్తున్నది టీచర్స్ స్టాఫ్ అన్నీ చూడటానికి వచ్చింది। వాతావరణం సెకండ్ సాటర్డే మంత్లీ 1 टाइम। आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळ केंद्रामध्ये बोथ नेत्यांनी बोथसाठी 42% आरक्षणाचा आनंद साजरा केला आहे। तर त्यांनी फटाके फोडले आणि रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे कौतुकही केले। बीआरएस भाजप बोथसाठी फक्त मतदान यंत्र म्हणून पाहत आहे, परंतु काँग्रेस सरकार बोथसाठी 42% आरक्षण विधानसभेमध्ये आणि नोकरीच्या या संधीमध्ये बोथसाठी 42% आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, जे देशात अभूतपूर्व आहे। नंतर बोथ सामुदायिक एका माजी सरपंच म्हणाले की 42% आरक्षणाच्या तरतुदीने ते आकर्षित झालेले आहे आणि पक्षात सामीलही झाले। येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये सर्व बोथ काँग्रेस पक्षाच्या बाजूने उभेही राहतील आणि प्रत्येक या झोपडीमध्ये काँग्रेसचा झेंडा फडकवतील। तर बीसींना फसवणाऱ्या बीआरएस भाजपला योग्य तो धडाही दिला जाईल।
బీసీలకు ఆయన ఒక రెడ్డి సామాజిక వర్గం నుంచి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పటికీ ఆయన బీసీల గురించి అణగారిన వర్గాల గురించి ఎంతో అభివృద్ధి చేయాలా, మరి వారు ముందుకు వస్తేనే ఈనాడు దేశం భవిష్యత్తు ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో 42% రిజర్వేషన్ కల్పించిన దానికి వారికి మేము ప్రత్యేకంగా బీసీ సామాజిక వర్గం తరఫున ప్రత్యేకమైన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మొట్టమొదటిసారిగా రాహుల్ గాంధీ ఏదైతే పాదయాత్రలో పాల్గొని దేశం మొత్తం పర్యటించడం జరిగింది, అదే టైం లోపల మన దేశంలో ఎవరైతే ఎక్కువ సామాజిక వర్గం ఉందో ఆ సామాజిక వర్గానికి అన్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు మీరెంతో మీకంతా అనే నినాదంతో ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మన రేవంత్ రెడ్డి గారు 42% రిజర్వేషన్ ప్రకటించడం జరిగింది. బడుగు బలహీన వర్గాలు ఓట్ హమారా రాజ్ తుమారా అనే నినాదాన్ని విస్తృతంగా చేసినటువంటి సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ సందర్భంగా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తా అన్నది ఒక విధానాన్ని, ఒక నినాదాన్ని, మేమెంతో మాకంతే అనే నినాదాన్ని ఒక విధానంగా ఇలా చట్టసభలో ఒక రూపం తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి, ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్కు బోత్గడ్డ ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉంది. ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీలకు న్యాయం చేస్తున్నది ఒక చిన్న ఆశతో, కొందరు నాయకులు చెప్పిన విశ్వాసంతో బీజేపీలో పార్టీలో చేరడం జరిగింది. తర్వాత తెలిసింది ఏమిటంటే బీజేపీ పార్టీ బీసీలకు ఎటువంటి న్యాయం చేస్తలేరు. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, గజేంద్ర నాయకత్వంలో బీసీలకు 40% డిక్లరేషన్ చేసింది. కాబట్టి తిరిగి నా పార్టీలో, సొంత పార్టీలోకి నిన్న గజేంద్ర నాయకత్వంలో చేరడం జరిగింది. రానున్న స్థానిక ఎలక్షన్లో ఈ బోతు మండలంతో పాటు సురణ మండలంలో ఉన్న 2 మండలాల్లో ప్రతి ఒక్క గ్రామ పంచాయతీని, ప్రతి ఒక్క ఎంపీటీసీని, 2 జడ్పీటీసీలని, 2 ఎంపీపీలని కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసే దిశగా, ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తను కలుపుకొని పోయే దిశగా అడుగు ముందుకు వేస్తానని काँग्रेस पार्टी कार्यकर्त्यांना హామీ. आदिलाबाद येथे झालेल्या जिल्हा काँग्रेस पक्षाच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बैठकीचे प्रमुख पाहुणे असलेले जिल्हा प्रभारी आणि खासदार अनिल कुमार यादव यांनी पाटण येथील पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसला भेट दिली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि स्थानिक काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांचे भव्य स्वागतही केले आणि त्यांना पुष्पगुच्छ शाल देऊन गौरव करण्यात आला. निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर शहरातील AMK फंक्शन हॉलमध्ये एका भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. BRS मतदारसंघाचे प्रभारी या बुक्या जॉन्सन नायक यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित रोजगार मेळाव्यामध्ये आसिफाबादचे आमदार कोलक्ष्मी प्रमुख पाहुणे होते, तर बोधचे आमदार अनिल जाधव उपस्थित होते. खानापूर पक्ष या कार्यालयातून एक मोठा ताफा निघाला आणि मेगा जॉब फेअरच्या ठिकाणी दिवे लावले. अनिल जाधव म्हणाले की
5,000हून अधिक लोक अभूतपूर्व पद्धतीने उपस्थित राहून आनंद झाला. हे त्यांनी सांगितले की त्यांना वाटले होते की एका जॉब फेअरमध्ये 2 किंवा 3 कंपन्या सहभागी होतील आणि 10 पट रोजगार लोक उपस्थित राहतील, परंतु इतके लोक फंक्शन हॉलमध्ये उभे न राहता आले हे अभिमानास्पद आहे. त्यांनी बुक्या जॉन्सन नायक यांना बोथ मतदारसंघामध्ये असा मेगा जॉब फेअर आयोजित करण्याची विनंती केली. जॉन्सन नायक यांचा पराभव झाला तरीही आसिफाबादचे आमदार कौलक्ष्मी म्हणाले की खानापूरच्या लोकांच्या पाठिंबाने काहीतरी करण्याच्या दृढ निश्चयाने असा मेगा जॉब फेअर आयोजित केला जात आहे. हे कौतुकास्पद आहे. జాబ్ వస్తుందని ఆశతో నేను ఇలా అప్లై చేసినాను. పెంబి మండల్ ఉమ్మెన కులం కూడా మాది మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వచ్చినాం. మా కొడుకు ఇంటర్మీడియట్ చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి జాబ్ మేళా పెట్టిండు. ఏమైనా జాబ్ కల్పిస్తాడేమని కొడుకుని తోలుకొని వచ్చింది. वाहनांच्या वाढत्या संख्येसह वाहतूक समस्यांसह वाहन चालकांना अडचणी येत आहे. अनेक वाहन चालक रस्त्यावर मुक्तपणे फिरत आहे. शिवाय ते वाहनांना अडथळा आणत असल्याचे लोकांना त्रासही देत आहे. आदिलाबाद शहरातील अनेक वसाहतींमध्ये मुख्य चौकांमध्ये गायी आणि म्हशी केवळ रस्त्यावर फिरत नाही तर रस्त्यावरून पडून नेत आहे, ज्यामुळे वाहन चालकांना त्रासही होत आहे. జిల్లా కేంద్రంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే గాంధీ చౌక్, అంబేద్కర్ చౌక్, వినాయక్ చౌక్ రోడ్ల మధ్య దర్జాగా ఆహారాన్ని నెమరేసుకుంటూ పడుకున్న ఈ ఆవుల వల్ల ఆ రోడ్డు గుండా ప్రయాణించేవారు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇరుకైన రోడ్లలో అడ్డుగా సంచరిస్తున్న గోవుల వల్ల ఇటు వాహనదారులకు అటు వాటికి ప్రమాదం తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఇక ఈ ప్రధాన కూడలలోని షాపుల నిర్వాహకుల పాట్లు అంతా ఇంతా కాదు. దర్జాగా షాపుల ముందు పార్కింగ్ ప్లేసుల్లో పడుకోవడంతో వాటిని అక్కడి నుంచి పంపించేసినా తిరిగి మళ్లీ రావడమో లేదా మరేదైనా దుకాణం ముందు బైఠాయించడమో చేస్తున్నాయి. తమకిది పరిపాటిగా మారిందని మున్సిపల్ అధికారులు వీటిని దూరంగా గోశాలలకు తరలించాలని లేదా గ్రామాలలో అవసరమున్న ఎవరికైనా ఇవ్వాలని షాపు నిర్వాహకులు అంటున్నారు. దయచేసి మున్సిపల్ అధికారులకు తెలియజేయనిది ఏమనగా, ఈ పశువులు రోడ్లపై తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ పశువుల్ని ఇంత క్రితం మున్సిపల్ అధికారులు వాటిని గోశాలకు తరలిస్తామని చెప్పారు. అవి అంటే రోడ్లపై తిరగడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆలోచించి వాటి పశువుల యజమానులకైనా కానీ లేకపోతే గోశాలకైనా తరలించాలని మేము కోరుతున్నాం. ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, జిల్లా కార్యాలయాలకు నిలయమైన కలెక్టర్ చౌరస్తా నుంచి సంజయ్ నగర్ వరకున్న దారిలో కూడా ఆవులు రోడ్డుకు అడ్డుగా వచ్చి వాహనాల స్పీడుకు బ్రేకులేస్తున్నాయి. జిల్లా అధికారుల వాహనాలు హడావుడిగా తిరిగే ఈ రోడ్డులో అకస్మాత్తుగా గోవులు, గేదెలు అడ్డుగా రావడంతో వారికి చిక్కులు తప్పడం లేదు. ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా లేకున్నా వాటిని ఢీకొనే అవకాశం ఉందని, దీంతో వాహనదారులు, ఆవులు గాయపడే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు అంటున్నారు. ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకు తెలియజేయనిది ఏమనగా, హైవే రోడ్డు మీద వెహికల్స్ వెళ్ళే బాగా ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు. పబ్లిక్ యాక్సిడెంట్లు కూడా బాగా అవుతున్నాయి. ఇంతకుముందు కూడా మేము ఫిర్యాదు చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకొని రోడ్డు మీద బాగా ఆవులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మున్సిపల్ వాళ్ళు దాన్ని సెలవు తీసుకొని గోశామల కన్నా పంపాలా. వాహనాలు కూడా పెరిగిపోయిన ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు. ఇక్కడ హాస్పిటల్ ముందర, కలెక్టర్ చౌరస్తా దగ్గర, అంబేద్కర్ చౌకుల ఈ కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి దీన్ని ఎట్లన్నా మీరు గోశాలకు పంపేయాలా లేకుంటే యజమానులకు అప్పచెప్పేయాలా. మరోవైపు ఈ తిరుగాడుతున్న ఆవులు వచ్చిపోయే వారిని కుమ్ముతూ పొడుస్తూ భయపెడుతున్నాయి. అంతేకాదు కొన్నిసార్లు అవి ద్విచక్ర వాహనదారులకు అడ్డుగా వచ్చి వాహనాలకు తాగడంతో వారు కింద పడి గాయపడ్డ ఘటనలు ఉన్నాయి. అటు ఈ మూగజీవాలకు తినేందుకు గ్రాసం లేక రోడ్డు మీద ఏది పడితే అవి తింటున్నాయి. ప్రమాదకరమైన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తింటుండడం వలన అవి జీర్ణం కాక కడుపులో విషతుల్యంగా మారి నోరులేని మూగజీవాలు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మున్సిపాలిటీ అధికారులకు విన్నవించేదేమనగా, రోడ్డు పైన పశువులు మధ్యలోనే పండుకొని ఉంటున్నవి కావున వాహనదారులకు అందరికీ చాలా ట్రబుల్గా ఉన్నది. ఈ పశువులను వారి యజమానులకు కానీ మరి విన్నవించి రాకుండా చూసుకోవాలా లేదా కఠిన చర్యలు తీసుకోగలరని నా యొక్క ప్రార్థన. అటు ఈ ఆవులు ఎవరివో, ఎందుకిలా రోడ్డుపై వదిలేస్తున్నారో అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు. నిత్యం రోడ్లపైనే సంచరించడంతో వీటి యజమానులను గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. త్వరలో యజమానులు గాలికొదిలేసిన ఈ గోవులను గోశాల ఏర్పాటు చేసి అక్కడకు తరలిస్తామని
ఇవి తమ ఆవులని సంబంధికులెవరైనా వస్తే వారికి జరిమానా విధించి ఇకపై గాలి కుదిలేయకుండా హెచ్చరించి పంపుతామని మున్సిపల్ అధికారులు అంటున్నారు. ఆ పశువులు కూడా జస్ట్ నిన్న ఒక 2 days బ్యాకే ఒక వాహనం డాష్ చేయడం వల్ల ఒక పశువుకు తీవ్రమైన గాయాలు ఏర్పడింది. అయితే ఇటు విషయంలో ఆల్రెడీ ఈ పశువుల యజమాని వారికి అందరికీ నోటీసు జారీ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎన్హెచ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ పశువులను వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంచుకోకపోతే ఈ పశువులను మేము తరలించి చుట్టుపక్కల ఎక్కడ గోశాల పంపుతామని ఆల్రెడీ తెలియజేశాము. అది కాకపోతే ఇంతవరకు ఎవరు దానిపై చర్య తీసుకోలేదు కాబట్టి మేము ఈ 2-3 days లోపల పశువులని తరలించి గోశాలకు పంపిస్తున్నాం. ఏదేమైనా త్వరలో ఈ సమస్య పరిష్కారమైతే బాగుంటుందని ప్రజలంటున్నారు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांची भेट. तेलंगणा विकास अंमलबजावणी प्रकल्पावर चर्चा. बीसी नेत्यांनी बीसींसाठी 42 आरक्षणावर आनंद व्यक्त. आरक्षणानंतरच निवडणुका घेण्यास सरकारला सांगितल्याने नेते. ट्रॅव्हल्स असोसिएशनचे राज्य प्रतिनिधी आदिलाबादला भेट. बस मालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. रस्ते ओलांडणारी गुरे. वाहन चालकांना अडचणी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.